वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। किताब श्री हरमंदर साहिब दा सुनहरी इतिहास भाग 15वां पन्ना नंबर 283। वेरवा समान जलौ श्री अकाल तख्त साहिब। छतर सुनहरी समेत कलगा 1 नग, थम्मे सुनहरी 2 नग, कमानियां सुनहरी 2 नग, चौर चंदन 1 नग, छब्बा सोना 1 ओंकार वाला 1 नग, छब्बे सोना 2 नग, छब्बे मकैशी 21 नग, झालर तिल्ला 1 नग, माला सोना टांका टुट्टा 1 नग। वेरवा समान जलौ श्री बाबा अटल साहिब। छतर सोना समेत कलगा 1 नग, कमानी सुनहरी 1 नग, छब्बे सोना मकैशी 9 नग, दौणी सोना 1 नग, सेरा मोतियां 1 नग, छब्बा सोना 1 नग। होर इतिहासक समान। तोशेखाने विच कई वस्तुआं बड़े इतिहासक मुल दियां हन। इन्हां विचों ही एक बहुत पुराना बनिया होया श्री दरबार साहिब दा नक्शा है। एक श्री हरमंदर साहिब दी हथ दी बनी हुई तस्वीर दी फोटो है। यह तस्वीर महाराजा रणजीत सिंह दे समय किसी चित्रकार ने तैयार की सी अते उस दी फोटो महाराजा दलीप सिंह दी सपुत्री शहजादी बंबा अते डॉक्टर मदरलैंड दी इस्त्री ने श्री दरबार साहिब दी भेटा की सी। इस तस्वीर तो पता लगता है कि जिथे हुण ड्योड़ी घंटा घर है, इत्थे पहला बुंगा कवर नौनिहाल सिंह ते लाडवे सरदारां दा बुंगा सी। तस्वीर विच महाराजा रणजीत सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ सुन रहे हन। तोशेखाने विच कुछ प्लेटां भी हन जिन्हां उपर हुकम उकरे होए हन। एक प्लेट उपर सर हैनरी लॉरेंस दे दस्तखतां हेठ लिखिया है कि अमृतसर दे पुजारियां दी शिकायत पर गवर्नर जनरल दे हुक्म अनुसार सब नूं खबरदार किया जाता है कि दरबार साहिब अते होर गुरुद्वारियां विच कोई जुत्ती पहने हुए ना जावे। परिक्रमा विच जाण तो पहलां ताल दे किनारे दे बुंगे जोड़े उतार दिते जाण। अमृतसर गऊ हत्या ना होवे अते ना सिखां नूं किसी तरह दुखाया जावे अते ना उन्हां दे मुआमलिਆਂ विच कोई मुदाखलत कीती जावे। मार्च 24 सन 1847 ईस्वी। जलौ दी संभाल। श्री हरमंदर साहिब दी दर्शनी ड्योढ़ी दी उपरली छत विच सज्जे हथ कमरा है जो गुरुद्वारा लाची बेर दे लागले फराश दे कमरे दे उपर है। इस नूं जलौ खाना जां तोशा खाना कहंदे हन। दरमियान लोहे दा शटर सुट के इस दे 2 हिस्से किते होए हन। पहले हिस्से विच बूहा वड़दियां सज्जे पासे कीमती चाननी दा लक्कड़ ते शीशे दा बक्सा रखिया हुंदा सी जो नीला तारा घल्लू घारे समेत चाननी समेत सड़ के सुआह हो गया। कमरे दे चौहां खुंजियां विच 4 सोने दियां जोड़ियां फिट करके अगे शटर सुट के जिंदरे ला दिते जांदे हन। वड्डे शटर दे अंदर वार शीशियां दी अलमारी विच जलौ दा बाकी सारा समान इस तरह सजा के रखिया जांदा है जिस तरह बाहरों आए खास प्रमुख व्यक्ति यात्रुआं नूं शीशे दी अलमारी विच सजे सजाए समान दे दर्शन करवाए जा सकन। तोशेखाने दीयां चाबियां भी एक व्यक्ति कोल नहीं हुंदियां। अंग्रेजी राज समय 3 सज्जणा पास वख-वख 3 चाबियां हुंदियां सन। एक मुख ग्रंथी श्री हरमंदर साहिब, दूजी सरबराह श्री दरबार साहिब ते तीजी सरकारी अफसर पास। फिर श्री दरबार साहिब दी स्थानक कमेटी बन जाण ते एक चाबी मुख ग्रंथी श्री दरबार साहिब, दूजी प्रधान स्थानक कमेटी अते तीजी एक मैंबर स्थानक कमेटी पास। इन्हां तिन्नां पास 3 चाबियां हुंदियां सन पर जद मैं 1958 ईस्वी नूं श्री हरमंदर साहिब विखे ग्रंथी दी सेवा संभाली तां उस समय तो हुण तक 4 सज्जणा कोल 4 चाबियां हुंदियां हन। पहली मुख ग्रंथी श्री दरबार साहिब, दूजी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब, तीजी मैनेजर श्री दरबार साहिब ते चौथी सकत्तर साहिब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पास। यह उपरोक्त महान व्यक्ति खुद जां अपने असिस्टेंट हथ चाबियां भेज दिंदे हन
4 ਚਾਬੀਆਂ जद इकट्ठियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੌ ਖਾਨਾ ਦੇ ਖੋਲਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ 4 ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਦੇ ਹੇਠ 8 ਪਹਿਰ ਚੌਬਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਲੌ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਲੌ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਨੀਲਾ, ਤਾਰਾ, ਘੱਲੂ, ਘਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ 4 ਚਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦੂਜੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਅਰਦਾਸੀਆ ਤੇ ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ। ਇਹ ਜਲੌ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 5 ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਸਮੇਂ 5 ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਲੌ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸੂਚੀ ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਥਾਨ। ਛੋਟੀ ਪਰਿਕਰਮਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਚੁਫੇਰੇ 13 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਫਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲੱਗੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਹਰ ਬਾਹੀ 13 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਤੇ 66 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1891 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਖਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਫਰਸ਼ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਣਾਂ ਤੇ ਚੌਰਸ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੁੰਬਦਾਂ ਵਾਲੇ 4 ਬੰਗਲੇ ਹਨ। ਹਰ 2 ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2-2 ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਂ ਪਾਸੀਂ ਚੌਰਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੁੰਬਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ 2 ਬੁਰਜੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਬੁਰਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ 5-5 ਜਾਲੀਦਾਰ ਪਿੰਜਰੇ 3-3 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਜੰਗਲੇ ਵਜੋਂ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲੇ, ਬੁਰਜੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮੇਤ 72,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1892 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਕੋਣਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਨੂੰ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣ, ਕੁਰਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਯਾਤਰੂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਨਸਲ, ਗੋਤ, ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਯਾਤਰੂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਭਰਮ ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ 16 ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸੱਜੇ, ਖੱਬੇ, ਦੱਖਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧਵੇਂ 2 ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੰਗਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੱਲਬ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਤਰੂ ਪੈਰ ਤਿਲਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਦੂਰੀ ਛੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਛੱਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।
फिर जद अहमद शाह अब्दाली वालों इमारत नूं उड़ा देण तों बाद श्री हरमंदर साहिब दी नवीं उसारी इमारत खालसे पंथ वालों तैयार की गई। तदों इस हर की पौड़ी की पहली छत 1877 बिक्रमी विच महाराजा रणजीत सिंह ने ते फिर 1894 बिक्रमी विच महाराजा खड़क सिंह ने चांदी की बनवाई सी, पर चूंकि चांदी की छत कुछ समय बाद काली हो जाती सी, इसलिए 1908 बिक्रमी विच पंथ की राय अनुसार श्री दरबार साहिब के सरबराह सरदार जोध सिंह राही चांदी वेच के छत सुनहरी बनवा दी। उस तो बाद 1917 बिक्रमी विच महाराजा सरूप सिंह रियासत जींद ने दुआबे के शहर बंगा के महंत साहिब राही 11,000 रुपए खर्च करके दोबारा मजबूत ते सुनहरी बनवा दी। इस हर की पौड़ी की इमारत हेठों 13 फुट 8 इंच लंबी ते परिक्रमा वालों 11 फुट चौड़ी है ते पौड़ियां वालों 8 फुट चौड़ी है। हर की पौड़ी की दूजी छत सरदार अमीर सिंह जी संधावालीए ने सुनहरी बनवाई। पहली छत की चित्रकारी ते सुनहरी तारा सिंह कन्हैया, प्रताप सिंह ते जस्सा सिंह ने बनवाई, जबकि दूजी छत गंडा सिंह पशौरीए ने 1880 बिक्रमी विच गच सहित तैयार करवाई। कंधा महाराजा रणजीत सिंह ने संगमरमर दे नक्श नगार ते मीनाकारी सहित बनवाइयां। उत्तर वल दी छत सोभा सिंह नकई ने ते दक्षिणी छत का अद्धा हिस्सा जोध सिंह पुत्र वस्ती राम 16 वाले ने तैयार करवाया। पहली मंजिल दीयां पौड़ियां दे पौड़ 19-19, दूजी मंजिल दीयां पौड़ियां दे पौड़ 18-18 हन, दोहां मंजिलां दे 37 पौड़ हन। हर की पौड़ी दी दूजी ते तीजी मंजिल ते चढ़न लई दोही पासी बणियां पौड़ियां दीयां छत्तां अते दूजी मंजिल विचला बुखारचा 1876 बिक्रमी विच महाराजा रणजीत सिंह ने सुनहरी करवाया। इस बुखारचे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हथ लिखत वड्डे आकार दी बीड़, जिस नूं संगतां वड्डा बाबा कहिंदियां हन, उपर अखंड पाठां दी लड़ी चलदी रहिंदी है। पुल सरोवर दा यह पुल दर्शनी ड्योढ़ी तो छोटी परिक्रमा तक महान कोश अनुसार 240 फुट लंबा ते 21 फुट चौड़ा है। सरदार उधम सिंह किरत तारीख दरबार अमृतसर विच लंबाई 210 फुट ते चौड़ाई 18 फुट लिखी हुई है। पुल दे हेठ 38 बारियां हन, जिन्हां नूं सुरग दुआरिया कहिंदे हन। पुल दे दोही पासी संगमरमर दीयां 10-10 बुर्जियां बणियां होईयां हन। सिख राज समय ते कुछ समा उस तो बाद तक पुल दे दोही पासी 4-4 बुर्जियां उपर सुनहरी कलस ते हेठां चौही पासी शीशे लगे हुए सन, जिन्हां विच गुरपुरब जां मेलियां दे समय मोमबत्तियां जगा के रोशनी की जाती सी। पर अजकल पुल ते छोटी परिक्रमा ते हर की पौड़ी समेत सारियां बुर्जियां ते बंगलियां विच सुनहरी गुबंदा हेठ चौं पासी 4-4 शीशे ते अंदर बार विचकार बिजली दे बल्ब लगे हुए हैं, जो हर रोज रात दे समय रोशनी हित जगदे रहिंदे हन। पुल दीयां हर 2 बुर्जियां दे विचकार संगमरमर दे जालीदार 5-5 ताकचे छोटियां बुर्जियां समेत लगे हुए हैं। छोटी परिक्रमा अते पुल दे संगमरमर दे जालीदार ताकचे कुछ टुट गए सन ते कुछ खस्ता हो गए सन। श्री हरमंदर साहिब दे प्रबंधकां दी बेनती नूं मन के सेवा दे पुंज संत करतार सिंह ठट्ठे टिब्बे वालियां ने नवें संगमरमर दे सुंदर जालीदार नवें ताकचे बनवा के लगवाए, जो इस समय दर्शन दे रहे हैं। पुल दे फर्श उपर चिट्टे ते काले संगमरमर दीयां सुंदर साफ ते मुलायम सल्लां जुड़ियां होईयां हन। यह सारा काम 1892 बिक्रमी विच महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया सी। धुप घड़ी पुल दी उत्तरी बाही दी कतार विच एक तांबे दी धुप घड़ी इट्टां ते चूने दी बुर्जी समेत सरदार लैणा सिंह मजीठीए ने आप अपने हत्थां नाल 1909 बिक्रमी विच बनवा के जड़ी सी, जिस दी बुर्जी बाद विच 1951 बिक्रमी विच ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਬਣਵਾਈ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਧੁੱਪ ਘੜੀ ਤਿਕੋਨੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੰਗਮਰਮਰ ਉੱਪਰ ਉਕਰੇ ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਧੁੱਪ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਬ ਘੜੀ ਜਾਂ ਹੱਥ ਘੜੀ ਵਾਂਗ ਠੀਕ ਠੀਕ ਵਕਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
जिस अंक उपर छां दा धुप वाल दा पासा छो रहा होवे उन्ने वज्जे समझने चाहिए। पुल दा जंगला। पहले समय पुल दे विचकार पित्तल दीआं टिंबरियां इस तरह जड़ियां होईयां सन कि उपरों बिल्कुल फर्श दे नाल ही मिल गईयां सन। वड्डे मेलियां, गुरपुरबां जां मस्सियां दे मेलियां समय इन्हां टिंबरियां उपर लक्कड़ दा बणिया जंगला पेचां नाल कस दिता जांदा सी। इसे तरह जंगले नाल पुल दे दो हिस्से हो जांदे सन। एक रस्ते संगत अंदर जांदी जदकि दूजे रस्ते बाहर आ जांदी सी। मेले तो बाद ओह जंगला उखाड़ के रख दिता जांदा सी। यह लक्कड़ दा जंगला लगभग 1962 ईस्वी तक रहा। संत चन्नन सिंह जी की प्रधानगी समय लक्कड़ दे जंगले की थां पित्तल दा जंगला तैयार किया गया ते एक दी थां दो जंगले बनाए गए। पहले वांग हेठ फर्श विच जड़ियां टिंबरियां उपर पित्तल दे जंगले पक्के कस दिते गए हैं। इस तरह हुण पुल दे 3 हिस्से हो गए हैं। एक पासे संगत अंदर जांदी ते दूजे पासे वापस आउंदी है। तीजा विचकारला रस्ता कड़ाह प्रसाद भेटा करन वाले माई भाई दे जान लई रिजर्व है। यह जंगले हुण हर वक्त लगे रहिंदे हैं। पित्तल होण करके जद जंगला मैला हो जाता है तो सेवादार साफ करके बरासो आदि पित्तल पालिश नाल चमका दिंदे हन। 3 रस्ते बनन नाल वड्डे मेलियां समय संगत नूं काफ़ी आराम रहिंदा है। दर्शनी ड्योढ़ी। श्री अकाल तख्त साहिब के सामने 2 मंजिली इमारत है जिस दे दरमियान ड्योढ़ी है जिस राही पुल दे उपर दी श्री हरमंदर साहिब वल नूं जाईदा है। उसका नाम दर्शनी ड्योढ़ी है। भावें विचकारले वड्डे दरवाजे का नाम ही असल विच दर्शनी ड्योढ़ी है पर इस नाल सारी इमारत संबंधित होण करके सज्जे खब्बे दी सारी इमारत समेत इसका नाम दर्शनी ड्योढ़ी है। इस सारी इमारत की बाहरों लंबाई 66 फुट अते चौड़ाई 36 फुट है जबकि दर्शनी दरवाजे के अंदरों ड्योढ़ी 45 फुट लंबी अते 14 फुट चौड़ी है। दर्शनी दरवाजे की वड्डी चुगाठ संगमरमर की बनी हुई है जिसकी उचाई 10 फुट ते चौड़ाई 8 फुट 6 इंच है। इस दरवाजे की वड्डी जोड़ी भाई संत सिंह जी ज्ञानी के हुक्म अनुसार मुहम्मद यार खां मिस्त्री की निगरानी हेठ 70,000 रुपए की लागत नाल हाथी दंद की बनाई गई सी जिस दे बाहरले पासे चांदी के पत्तरे महाराजा रणजीत सिंह वल्लों लगवाए गए। ड्योढ़ी दे बाहर वार जां अंदर वार एक चौबदार हर वक्त चौब लैके खड़ा रहिंदा है। दर्शनी ड्योढ़ी दे खब्बे हत्थ भाव उत्तर वल दा अद्धा कमरा एक छत्ता ते अद्धा 2 छत्ता है। इस नाल इस कमरे दे हेठों 2 हिस्से हो गए हैं। पुजारियां समय हेठले दोहां कमरियां विच श्री दरबार साहिब दा दफ्तर सी पर अजकल पिछले हिस्से विच मुख ग्रंथी अते ग्रंथी श्री हरमंदर साहिबान दा दफ्तर है अते उपरले हिस्से च बिजली दा समान ते अगले हिस्से विच रागियां अते अखंड पाठियां दे दोहां जथेदारां दा दफ्तर है। इस कमरे दी उपरली मंजिल विच खजाना गिण के रखिया जांदा है अते पुराणियां चांदी दीयां चोबां रखियां होईयां हन। कोई होर जरूरी समान भी रखिया जांदा है। सज्जे हत्थ भाव दखण वाल दे कमरे विच पुजारियां दे समय चढ़त दा समान तोशा खाना ते रसद रखी जांदी सी। इस दे सामने 2 नगारे पए रहिंदे सन। इन्हां चों एक वड्डा नगारा सी जो महाराजा हीरा सिंह नाभा ने 1951 बिक्रमी विच भेटा कीता सी जिस दी आवाज़ बद्दल वांग दूर दूर तक पहुंचदी सी। यह खास मौकियां जां वड्डे गुरपुरबां समय वजाया जांदा सी। छोटे नगारे ते दोने समय उस वक्त चोट लगदी सी जदों सुबह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी कोठा साहिब तो चलदी सी ते जां जदों शाम नूं सवारी कोठा साहिब वापस आउंदी सी। अजकल यह फराश दा कमरा खवाउंदा है जिस विच फराश दे वरतन वाला सारा समान हुंदा है जिवें कि 2 पालकियां एक सोने दी ते दूजी चांदी दी जिन्हां विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी सुबह कोठे साहिब तो हरमंदर साहिब जांदी है ते शाम नूं वापस लिआंदी जांदी है। चानणियां मंजी साहिब गद्दे रुमाले चादरां ते विछाई दा होर सारा समान आदि रखिया हुंदा है। इस कमरे दी उपरली मंजिल विच तोशाखाना है जिस विच जलौ दा सारा कीमती समान सुरक्षित रहिंदा है। ड्योढ़ी दे अंदरवार खब्बे सज्जे भाव उत्तर दखण दीआं कंधां विच दोही पासी 2 पौड़ियां चढ़दियां हन।
जो ਧੁਰ ਦੂਜੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਛੱਤ ਦੇ 21 ਤੇ ਦੂਜੀ ਛੱਤ ਦੇ 20 ਪੌੜ ਹਨ। ਕੁੱਲ 41 ਪੌੜ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਤਰਫ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਗੋਲਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਛਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲ ਆਦਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਚੌਬਦਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਤਰਫ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਉਤਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਾਹੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੁਰਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਤਾਕਚੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੰਮ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਿਓਢੀ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਵਾਰ ਡਿਓਢੀ ਦੀਆਂ ਡਾਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੱਕ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਦਾ ਡਿਓਢੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਡਾਟ ਤੇ ਡਿਓਢੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਬਾਰੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣਵਾਈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਖੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਬੁਖਾਰਚਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਬੁਖਾਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 3-3 ਬਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਚੌਹਾਂ ਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1903 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਗਲੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ 2 ਵੱਡੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਛੋਟੇ ਬੰਗਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਉੱਪਰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਸ਼ੋਰੀਏ ਨੇ 1904 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਬੰਗਲੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆਦਿਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾਨੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੰਤਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਚੌਂ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ 4 ਛੋਟੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਗੋਲ ਮਹਿਤਾਬੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਮਤ 1932 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 36 ਨੰਬਰ ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਤਰਫ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਪਲਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ 1983 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਲੱਥ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸੋਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੂਨ 1984 ਈਸਵੀ ਦੇ ਨੀਲਾ ਧਾਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਬਾਹੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਕਈਆਂ ਤੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫੈਲਾਓ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਡਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੇਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਹੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੌੜ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਹੈ। ਬੇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੂਜੀ ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਥੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮੁਤੱਸਦੀ ਨੇ ਥੜੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੁੰਗਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1888 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 4000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰਵਾਇਆ। 1882 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੰਗਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1963 ਤੋਂ 1964 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਬੰਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। 2 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਹੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਥੜਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਥੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਥੜੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1923 ਈਸਵੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਥੜੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਪੌਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 68 ਘਾਟ। ਉਪਰੋਕਤ ਥੜੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਾਟ ਨੂੰ 68 ਘਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 68 ਤੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧੂ ਪਗ ਧਰੈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਘਾਟ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲਾਇਚੀ ਬੇਰ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਇਚੀ ਵਰਗੇ ਬੇਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਲਾਇਚੀ ਬੇਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਸੰਮਤ 1904 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਸ਼ੌਰੀਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਿਯਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੇਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਕਰਮਾ ਸਰੋਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦ ਪਰਕਰਮਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਘੇ, ਕੜੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੂ, ਛੋਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਛਾਬੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਜੂਠੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਡੂਨਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਆਮ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਢ ਕੱਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆਮ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਨਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਅਤੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ 16 ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ, ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਖਿੱਸੇ ਕੱਟਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ, ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਣ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜਨ, ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1924 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀਪੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਟੱਠਾ, ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਥੁੱਕਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਡਰਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂ ਥੁੱਕਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਚੁੱਕਣ ਸਾਰ ਉਹ ਢੱਕਣ ਫਿਰ ਡਰਮ ਉੱਪਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਡਰਮਾਂ ਵਿਚਲਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਡਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦਾ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ 16 ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਗਿੱਲਾ ਸਟੋਰ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਠੜੀਆਂ, ਛਤਰੀਆਂ, ਸੋਟੀਆਂ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰ 4 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 8 ਪਹਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 8 ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਮੇਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੌਣੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਬਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਪੌਣੇ ਸਨ। ਪੌਣਿਆਂ ਦਾ ਵਧਾਅ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1923 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੌਣੇ 3 ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ 3 ਪੌਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰ ਕੋਲ, ਦੂਜਾ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕੋਣ 'ਚ ਤੇ ਤੀਜਾ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਕੋਣ 'ਚ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੌਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਚੀ ਬੇਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1923 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਸੇਵਾਦਾਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ 9 ਹਨ, ਜੋ ਪੌਣਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਛਬੀਲਾਂ। ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਛਬੀਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛਬੀਲ ਭਾਈ ਸਵਾਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਹੋਰ ਛਬੀਲਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਚੌਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ
4 सुंदर छबीलां कमेटी ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੌਲੇ ਭਰ ਕੇ ਪੀਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਛਬੀਲਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਲਕੂਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜੂਠੇ ਗਲਾਸ ਤੇ ਕੌਲੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੁਬੱਚੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੁਬੱਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਲਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਾਂਚੀ ਚੋਂ ਨਲਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਜਲ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੁਲੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਰਸਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੰਟਾ ਘਰ, ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਨਿਆਰਾਂ, ਛਬੀਲ ਭਾਈ ਸਵਾਇਆ ਸਿੰਘ, ਚੌੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਫੁਲੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਛਾਬੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਵਾਇਆ ਸਿੰਘ ਛਬੀਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫੁਲੇਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਵੀ ਫੁਲੇਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੁਲੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਗੁਲ ਤੁਖਮਾ, ਰਤਨਜੋਤ, ਬੂਟੀ, ਚਾਨਣੀ, ਗੁਲ ਖੈਰਾ ਤੇ ਕਨੇਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਵਨ, ਭਾਦਰੋਂ ਤੇ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਰਤਨਜੋਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਫੁੱਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਫੁਲੇਰੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਬਰਦਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਰਸਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੰਟਾ ਘਰ, ਬੁੰਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਨਿਆਰਾਂ, ਚੌੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਰਸਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਜੋੜੇ ਬਰਦਾਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਦ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋੜੇ ਬਰਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜੋੜਾ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਦੋਹਾਂ ਜੋੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਿਓਢੀ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਬਰਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋੜਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੈਰ ਧੋ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਤੀਜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਤਮਾਕੂ, ਸੁਲਫਾ, ਗਾਂਜਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਲਾਉਣੀ, ਥੁੱਕਣਾ, ਮੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਫਿਰਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਖਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਤੇ ਨਿਚੋੜਨੇ ਮਨਾ ਹਨ। ਛੇਵਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡਣੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਲਾਏ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਵਾਂ,
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ, ਫੋਟੋ ਲੈਣੀਆਂ ਸਖਤ ਮਨ੍ਹਾ ਹਨ। 8ਵਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾ ਵਾਕਫ ਸੱਜਣ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਾ ਵਾਕਫੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣ। 9ਵਾਂ, ਹਰ ਯਾਤਰੂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। 10ਵਾਂ, ਕੋਈ ਯਾਤਰੂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। 11ਵਾਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ, ਸੋਟੀ, ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਵਸਤੂ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 12ਵਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ, ਨਕਦੀ ਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 13ਵਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੂ ਪਾਸ ਨਕਦੀ, ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲੈ ਲਵੇ। 14ਵਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇ। 15ਵਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਰ ਯਾਤਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਛਤਰੀਆਂ, ਸੋਟੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗਿੱਲੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਵੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਰਤਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਨਾ ਵਰਤਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਹੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਗੁਟਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਕੀ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਸੇਰੇ ਆਦਿ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੂ ਦਾ ਪਰਮ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਥੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਹਿੱਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਇਸ ਥੜੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਥੜੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਾਸ 4 ਅੰਸੂ 30 ਅੰਕ 24, 25 ਤੇ 39 ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਠ ਵਦੀ 8 ਸੰਮਤ 1663 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਨਲੇਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ 13ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਾੜ ਦੀ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕੇ ਥੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਵਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਸਿੱਧਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾੜ ਦੀ 10ਵੀਂ ਤਿਥ ਨੂੰ ਇਸੇ ਥੜੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਨਾਈਆਂ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦਾ ਥੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੈਣ, ਜਿਗਾ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੀਰ ਆਸਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਰਿਆਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਦੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਖਤ ਹੈ। 1676 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲਸਰ ਰੱਖਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ 1830 ਬਿਕਰਮੀ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਥੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭੋਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ 1831 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 4 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ 2,95,000 ਖਰਚ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਬੰਗਲਾ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੁੰਬਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅੰਦਰਵਾਰ ਥੜੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਸੰਗਮਰਮਰੀ ਜਾਲੀ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਚੂਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਵਾਰੀਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਰਤ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਨਾ 66 ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਮਤ 1916 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਜੋ ਰਾਮ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਚਹਿਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਮ ਬਾਗ ਤੋਂ ਉਖੜਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੜਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੁਬਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ, 2 ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਜਥਾ, 2 ਫਰਾਸ਼ ਤੇ 2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠ ਅੱਗੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਹੋਜ ਵਿੱਚ ਫੁਹਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲਸਰ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੁਹਾਰਾ ਪੇਚਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਅਰਕ ਆਦਿਕ ਪਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਈਸਵੀ ਦੇ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਹੁਣ
ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਇਮਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ 51 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 77 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਚੌੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 41 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 54 ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਚਾਈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੁੰਬਦ ਤੱਕ 85 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪੱਕਾ ਥੜਾ ਉਹ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 300 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।